یہ القادر کیس کی آج سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوگی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جو کہا تھا عید سے پہلے بانی تحریک انصاف باہر ہوں گے، عید اپنے گھر میں گزاریں گے، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی چانس؟ دیکھیں، کیونکہ القادر کیس کی اپنے بات کی ہے تو میں دو تین چیزیں اس میں بتا دوں۔ القادر ٹرسٹ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی گئی۔ اس کا جتنا بھی پیسہ تھا وہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا تھا 2021 سے۔ اس سے یہ فارم 47 کی حکومت یہ باقاعدہ اس سے انٹرسٹ کھا رہے ہیں 2021 سے لے کے آج تک۔ ان سے پوچھا جائے وہ پیسہ کہاں ہے؟ اب سنیں، ریسنٹلی کہ شہباز شریف نے پیسہ اپنی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ شہباز شریف سے پوچھا جائے وہ پیسہ کہاں پڑا ہے اور القادر کیس اس پہ کریں۔ تیسری بات، یہ جو فارم 47 کے ماشاءاللہ پروسیکیوشن ہے یہ سو رہی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ لگتی ہے اور یہ پریپریشن نہیں کر کے آتے۔ آج بلکہ جو پروسیکیوشن کا وکیل تھا اس نے باقاعدہ بدتمیزی کی ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے۔ یہ ہیں بھی کیا کہتے ہیں 26 آئینی ترمیم کے ججز ہیں، ان کے سامنے اس نے آواز اٹھائی، اس نے چیخ کی اور جج نے اس کو ڈانٹا۔ اس کے بعد چودھری اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو کس قانون کے نیچے 5 مہینے سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈالا ہوا ہے؟ پاکستانی قانون اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ 15 دن سے زیادہ کسی کو سالٹری میں رکھیں، اور وہ اس کو رکھتے ہیں جو خطرہ ہو جیل میں لوگوں کو قتل کرنا چاہے۔ اڈیالے میں اس وقت قاتل، جابر، چرسی، پوڈری، جو گندے لوگ ہیں پاکستان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایئر کنڈیشن بھی ہے، خاندان بھی ملتا ہے، آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، اور وہ عمران خان پاکستان کا واحد سچا بیٹا جو پاکستان کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عمران خان، اس کو آپ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ کیا حالات نہیں بدلیں گے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ ساری عمر یہ بادشاہت ان کی رہے گی؟ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان سوورنٹی صرف رب العالمین کی ہے، یہ پراپرٹی رب العالمین کی ہے، یہ مریم بلاول کی نہیں ہے۔ سو جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم جبر کر کے آپ پاکستان کو توڑ دیں گے یا پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں کامیاب ہوگے، کبھی بھی نہیں۔ عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کروڑوں کی عوام کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کے خواب نہیں کمپلیٹ ہوں گے۔ یہ جو ڈیٹ ہے مجھے لگتا ہے رمضان میں ہی ملے گی۔ کل بھی خان صاحب کی کیس کی سنوائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو میں نے آج سے پچھلے سال بجٹ میں نے کہا تھا، میں ہر دفعہ کہتی ہوں، بٹ میں نے بجٹ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ عمران خان ڈز ناٹ نیڈ اینی آف یو، پاکستان نیڈز عمران خان۔ وہ بات سچ ہو گئی ہے۔ ملک کی معیشت تباہ، ہیومن رائٹس تباہ، قانون تباہ، بزنس تباہ، سب کچھ دہشت گردی پہ دہشت گردی کی لہریں آ رہی ہیں۔ ان نالائکوں نے جو 50 سال میں کیا پاکستان میں اب دوبارہ بھی کر رہے، ان سے اور کوئی آپ مت امید رکھیں۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ عمران خان نے آج سے 6 مہینے پہلے جو چھکا مارا، جو انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کو پی ٹی آئی کی ڈورے ہاتھ میں دے دی، کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کے سخت دنانے ہیں، اور خان صاحب کو ایسے منجے ہوئے پرانے سیاستدان چاہیے تھے جو پاکستان کو بھی اور عمران خان کو بھی اس بحران سے نکال کے وطن کو سالم کریں۔ ایک طرف وزیر اعظم کا کفایت شعاری کا پیغام، دوسری جانب ان کی اپنی بھتیجی مریم نواز کا 11 ارب کا جہاز اور باہر اس پہ ٹور۔ کیا یہ سارا صرف غریب کے لیے ہے سب کچھ؟ دیکھیں، اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ زرداری میں یا مریم یا بلاول میں کوئی جھوٹی بھی رگ ہے پاکستانی ہونے کی، تو پلیز اپنے دماغ سے وہ آپ نکال دیں۔ وہ ایک فطور ہے۔ یہ لوگ دون مبین ہیں جو سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے۔ پرانے تیل پہ انہوں نے ٹیکس ڈال دیا، نیا تیل خریدتے تو ہمیں سمجھ آتی کہ آپ نے مہنگا خریدا تو اس پر ٹیکس ڈال دیا۔ پرانا تیل آپ ہمیں مہنگا بیچ رہے ہو کیونکہ ان کے دوست بیٹھے ہوئے نا ریفائنریز میں، ان کے سارے ان کو فری پیٹرول۔ اچھا، ایک ملک کی آپ نے پوری PIA بیچ دی 10 ارب میں، اور اپنی بھتیجی کے لیے نیا جہاز لے لیا 11 ارب میں۔ آپ کو خدا کا خوف، کوئی شرم نہیں ہے؟ لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اسکول بند ہو گئے ہیں، اسپتال بند ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں تو نہیں بند ہوتا، یورپ میں، اسرائیل میں تو بند نہیں ہوتا، پاکستان میں اسکول بند ہو رہے ہیں۔ ہم ایسے تھلے لگے ہوئے ٹرمپ کے یا امریکہ کے؟ خدا کا خوف کریں، کیوں کریں اپنے پاکستانیوں کے ساتھ آپ؟ اور شکر ہے جو عمران خان نے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، میری قوم نہیں برداشت کر پائے گی، وہ باتیں ساری سچ ہو گئی ہیں۔ میڈم، ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو نیا سپریم لیڈر بنا ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ کیا اسی طرح ٹرمپ کا کوئی پاکستان سے ریلیونٹ بھی، مطلب اس کو جو پسند ہوگا وہی چلے گا؟ پتہ ہے مصیبت کیا ہے؟ ٹرمپ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے نا، بروکر ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، ہوٹل بناتا ہے، ہوٹل بیچتا ہے، زمین خریدتا ہے، زمین بیچتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے، پراپرٹی ڈیلرز نے ملک کا بڑا بیڑا غرق کر دیا، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں، ان کا تو ٹوٹل کام یہی ہے نا۔ تو جو پراپرٹی ڈیلرز ملک کو چلائیں گے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان، تو ملک تو تباہ ہوگا۔ اب رہی بات کہ جی اس کو سپریم لیڈر نہیں پسند، کہو تو اپنے ملک میں ایک چائے والا لگا سکتے اپنی مرضی سے۔ زہران ممدانی نے کیسے منہ پہ کالک مل دی؟
बड़े आए ईरान में लीडर्स लगाने वाले, पाकिस्तान में लीडर्स लगाने वाले। ये अलकादर केस की आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होगी। लतीफ़ खोसा साहब ने जो कहा था ईद से पहले बानी तहरीक इंसाफ बाहर होंगे, ईद अपने घर में गुजारेंगे, क्या लगता है आपको कोई चांस? देखें, क्योंकि अलकादर केस की अपने बात की है तो मैं 2-3 चीज़ इसमें बता दूँ। अलकादर ट्रस्ट क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के लिए एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई। उसका जितना भी पैसा था वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था 2021 से। उससे ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये बाकायदा उससे इंटरेस्ट खा रहे हैं 2021 से लेके आज तक। इनसे पूछा जाए वो पैसा कहाँ है। अब सुने रिसेंटली कि शहबाज शरीफ ने पैसा अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। शहबाज शरीफ से पूछा जाए वो पैसा कहाँ पड़ा है और अलकादर केस उस पे करें। तीसरी बात, ये जो फॉर्म 47 के माशाल्लाह प्रोसिक्यूशन है ये सो रही है, डेट पे डेट लगती है और ये प्रिपरेशन नहीं करके आते। आज बल्कि जो प्रोसिक्यूशन का वकील था उसने बाकायदा बदतमीज़ी की हाई कोर्ट के जजेस के सामने। ये हैं भी क्या कहते हैं 26 आईनी तरमीम के जजेस हैं, उनके सामने इसने आवाज़ उठाई, इसने चीख की और जज ने उसको डांटा। इसके बाद चौधरी एतजाज़ हसन ने यह कहा कि आपने एक बेगुनाह इंसान को किस कानून के नीचे 5 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है। पाकिस्तानी कानून इजाज़त ही नहीं देती कि आप 15 दिन से ज़्यादा किसी को सॉलिटरी में रखें, और वो उसको रखते हैं जो ख़तरा हो जेल में लोगों को कत्ल करना चाहे। अडियाले में इस वक्त कातिल, जाबिर, चरसी, पोड्री, जो गंदे लोग हैं पाकिस्तान के बैठे हुए हैं। उनके पास एयर कंडीशन भी है, ख़ानदान भी मिलता है, आराम भी है, सुकून भी है। और वो इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद सच्चा बेटा जो पाकिस्तान के लिए एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा में बैठा हुआ है, वो इमरान खान, उसको आप 24 घंटे में 23 घंटे अंधेरे में रखते हैं। क्या अल्लाह इनसे नहीं पूछेगा? क्या हालात नहीं बदलेंगे? क्या इनको लगता है कि सारी उम्र ये बादशाहत इनकी रहेगी? पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सॉवरेंटी सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, ये प्रॉपर्टी रब्बुल आलमीन की है, ये मरियम बिलावल की नहीं है। सो जो बंदा समझता है कि ये जुल्म जबर करके आप पाकिस्तान को तोड़ देंगे या पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश में कामयाब होगे, कभी भी नहीं। इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के साथ करोड़ों की आवाम खड़ी है और इंशाल्लाह ये इनके ख्वाब नहीं कंप्लीट होंगे। ये जो डेट है मुझे लगता है रमज़ान में ही मिलेगी। कल भी खान साहब की केस की सुनवाई हो रही है। लेकिन ये बात याद रखें, जो मैंने आज से पिछले साल बजट में मैंने कहा था, मैं हर दफ़ा कहती हूँ, बट मैंने बजट पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि इमरान खान डज़ नॉट नीड एनी ऑफ़ यू, पाकिस्तान नीड्स इमरान खान। वो बात सच हो गई है। मुल्क की मईशत तबाह, ह्यूमन राइट्स तबाह, कानून तबाह, बिजनेस तबाह, अब सब कुछ दहशतगर्दी पे दहशतगर्दी की लहरें आ रही हैं। इन नालायकों ने जो 50 साल में किया पाकिस्तान में, अब दोबारा भी कर रहे हैं। इनसे और कोई आप मत उम्मीद रखें। हाँ, सिर्फ ये है कि इमरान खान ने आज से 6 महीने पहले जो छक्का मारा, जो उन्होंने अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब को PTI की डोरे हाथ में दे दी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के सख्त दनाने हैं। और ख़ान साहब को ऐसे मंजे हुए पुराने सियासतदान चाहिए थे जो पाकिस्तान को भी और इमरान खान को भी इस बहरान से निकाल के वतन को सालिम करें। एक तरफ वज़ीर आज़म का किफ़ायत शुआरी का पैगाम, दूसरी जानब उनकी अपनी भतीजी मरियम नवाज़ का 11 अरब का जहाज़ और बाहर उस पर टूर। क्या ये सारा सिर्फ गरीब के लिए है सब कुछ? देखिए, अगर आपको अभी भी शक है कि जरदारी में या मरियम या बिलावल में कोई झूठी भी रग है पाकिस्तानी होने की, तो प्लीज़ अपने दिमाग से वो आप निकाल दें। वो एक फतूर है। ये लोग दून मुबीन हैं जो सूरह यासीन में लिखा हुआ है पाकिस्तान के। पुराने तेल पे इन्होंने टैक्स डाल दिया। नया तेल खरीदते तो हमें समझ आती कि आप महंगा खरीदे तो उस पर टैक्स डाल दिया। पुराना तेल आप हमें महंगा बेच रहे हो क्योंकि इनके दोस्त बैठे हुए ना रिफाइनरीज में, इनके सारे उनको फ्री पेट्रोल। अच्छा, एक मुल्क की आपने पूरी PIA बेच दी 10 अरब में और अपनी भतीजी के लिए नया जहाज़ ले लिया 11 अरब में। आपको खुदा का खौफ, कोई शर्म नहीं है? लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, स्कूल बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए हैं। अमेरिका में तो नहीं बंद होता, यूरोप में, इजराइल में तो बंद नहीं होता, पाकिस्तान में स्कूल बंद हो रहे हैं। हम ऐसे थल्ले लगे हुए हैं ट्रम्प के, अमेरिका के। खुदा का खौफ करें, क्यों करें अपने पाकिस्तानियों के साथ आप? और शुक्र है जो इमरान खान ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, वो बातें सारी सच हो गई। मैडम, ट्रम्प का एक बयान आया था, उसने कहा था कि जो नया सुप्रीम लीडर बना है वो मुझे कबूल नहीं है। क्या इसी तरह ट्रम्प का कोई पाकिस्तान से रेलेवेंट भी, मतलब वो उसको जो पसंद होगा वही चलेगा? पता है मुसीबत क्या है? ट्रम्प एक प्रॉपर्टी डीलर है ना, और तो कुछ नहीं है ना, ब्रोकर है, प्रॉपर्टी डीलर है। होटल बनाता है, होटल बेचता है, ज़मीन खरीदता है, ज़मीन बेचता है। पाकिस्तान में भी ये मसला है, प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उनका तो टोटल काम यही है ना। तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स मुल्क को चलाएंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान, तो मुल्क तो तबाह होगा। अब रही बात की जी उसको सुप्रीम लीडर नहीं पसंद, कौन तो अपने मुल्क में एक चाय वाला लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ज़ुहरान ममदानी ने कैसे मुँह पे कालक मल दी?
بڑے آئے عمران میں لیڈرز، ایران میں لیڈرز لگانے والے، پاکستان میں لیڈرز لگانے والے،